زندگی بڑا سخت سفر ہے، بڑی کٹھن کاٹ ہے یہ زندگی. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحا فملاہ. اے انسان ہم جانتے ہیں یہ بڑی سخت کاٹ ہے اور پھر تو ہم سے ملاقات کرے گا. اہبطوا منہا جمیعا کے بعد سے جو یہ سفر ہے انسان کا، یہ بڑا سخت سفر ہے. غافل کے لیے نہیں، یا جاہل کے لیے نہیں، یا جو نیند کے اندر ہے اس بے شعوری میں ہے، اس کے لیے تو شاید یہ میٹھا گھونٹ ہو سکتا ہو، مگر شعور کا ایک بڑا گہرا حصہ ایک سائڈ شعور کی ہے انقلاب کی بیداری، مگر یہ درد بھی بڑا لے کے آتا ہے، کرب غم ہم سارے سیگے لے کے آتا ہے. یہ بڑا ہی زہریلا ہے یہ شعور، جب انسان کو بیدار کرتا ہے اس غفلت سے. مگر معراج، عروج، انقلاب، ارتفاع بھی اسی سے نکلتا ہے انسان کا. تو زندگی ایک مقام سے دوسرے مقام سے تیسرے مقام اور مقاموں سے پہنچنے کا ایک سلسلہ ہے، اس حد تک کہ حتیٰ یأتی الیقین انسان مر جائے گا اور وہ موت اس کو نصیب ہو جائے گی. تو زندگی کی اس کاٹ میں، اس سفر میں، کسی فلسفے کو جسم بننے کے لیے، کسی احساس کو وہ جملہ اور لفظ بننے کے لیے، لفظوں کو وہ کلام بننے کے لیے، کلاموں کو وہ کتاب بننے کے لیے، کتابوں کو وہ افکار بننے کے لیے، دھڑکتے ہوئے دل کا وہ احساس بننے کے لیے، ذرے کو وہ پہاڑ بننے کے لیے، کلی کو وہ پھول بننے کے لیے، بیج کو ایک درخت بننے کے لیے، ایک سوچ کو ایک معمار بننے کے لیے بڑی جنگوں سے گزرنا پڑتا ہے. بڑا سخت سفر ہے یہ. بڑے شہ سوار گر گئے اس میں، بہت ٹوٹ گئے، کچھ بکھر گئے، کچھ انتشار کا شکار ہو گئے، اور کثرت انسانوں کی ساحل پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر چونکہ چنانچی والی ہی ملے گی آپ کو، مقید اپنے ہال کے اندر، کاش یہ ہو جاتا. لو، اگرچہ لو شیطان کا ہی جملہ ہے، مگر اللہ نے کچھ انسان نہیں بلکہ انسان بنایا تھا اس احسن تقویم پہ کہ وہ جاتا ادھر تک، کہ جب دیکھتا اس کو ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ وہ دیکھتا، اللہ بھی وہ محسوس کرتا، وہ دیکھتا اس کو. اگرچہ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا موسیٰ، لا تدرک الابصار، آنکھیں پہنچ نہیں سکتی اس کی. تو کیسے خلق الانسان ضعیفہ کے مصداق میں ہے کہ انسان کمزور ہے، وہ رویت کیسے نصیب ہوتی ہے اس کی کہ اسے دکھنا شروع ہو جائے، اور اگر نہ دکھے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہاں تک تو پہنچ جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اسے. تو سینے کی وہ ٹھنڈک نصیب ہونے کے لیے، وہ رویت نصیب ہونے کے لیے، جب انسان ایک دستخط بنتا ہے، معیار بنتا ہے، ایک ڈیفینیشن بنتا ہے، دستخط بنتا ہے اپنے فن کے اندر، مثال بنتا ہے، روشنی بنتا ہے ان اندھیروں کے اندر. یہ بڑا مشکل سفر ہے، بڑی کاٹ. تو میں ایک طفل مکتب ہونے کے لحاظ سے، اس حیثیت سے بڑا متلاشی رہا کہ ہمارے دین کی جزیات اتنی مشکل ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی قد اس کو دعویٰ کر سکے کہ میں ان ساری جزیات کا سردار ہوں. یہ مشکل کام ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کی تحریک میں جان سکوں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. پانی رستہ نہیں بنا سکا، کیوں نہیں بنا سکا؟ وہ انقلاب اگر نہیں آ سکا، کیوں نہیں آ سکا؟ دشمن دوست نہ بن سکے، کیوں نہ بن سکے؟ دوست سجن نہ بن سکے، کیوں نہ بن سکے؟ ہم اگلوں کی صفوں میں وہ زلزلے نہیں لا سکے، کیوں نہ کر سکے؟ وہ معراج ہم سے چھن گیا تو کیوں چھن گیا؟ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل کریک نہ کر سکا، کیوں نہیں کر سکا؟ کیا غلطی تھی؟ اگرچہ یہ دنیا تو بنی ہے کہ انسان فتح کرے اس کو اللہ کی مدد سے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے مصداق اللہ کہتا ہے ایوری مین از اے کنگ. ہر انسان کو ہم نے کچھ نہ کچھ سلطہ دیا ہے، اور اس سے اس کی اس رعایا کا جو اس کے ماتحت تھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اس زندگی، کتنے کلیجے ہلا کے آیا اس دنیا میں، کتنی روحوں کو
मकसदियत का दर्स दे के आया, कितने समंदरों के रुख मोड़े हैं तूने अपने नजरिए की तरफ। माँ फौकल फितरत और माँ तहतल फितरत इम्तिजाज के साथ कितनी जिंदगियां तूने दुरुस्त की है। अपने अंदर के बातिन के कितने फिरकों को तूने मुंह दिया कि अगर खौफ को पकड़ो तो उम्मीद भाग जाती है, उम्मीद को पकड़ो तो खौफ दम तोड़ देता है। अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा संभालते हुए खुद जान तोड़ देगा। उसे संभालने की कोशिश करे होंगे तो शक अपने घोड़े लेके आ जाएगा यकीन मारने के लिए। उसे संभाल रहे होंगे तो कुव्वत इरादा के ऊपर शहवात आ जाएंगे। ये दोनों फसाद फिल इरादा फिल इस्तदलाल संभाल ही रहे होंगे, इतने में माजी का इश्क आ जाएगा, वो नफ्सियात की बलाएं आ जाएंगी। तो ये मसाइल के बीच में मैं कोई कुल्ली कायदे जानना चाहता था जिधर से मैं हर रोज चेक कर लूं गलती कहां से होती है, क्योंकि क़ियादत और इमामत और लीडरशिप का सबसे बड़ा उसूल कुरान कहता है फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। अगर जो जुमला शैतान ही कहेगा क़यामत के दिन, वक़ाल शैतान लम्मा क़ुदिया अल अम्र, और अल्लाह ने शैतान की पूरी जिंदगी के ये आखिरी जुमलों को रकम किया है कुरान के अंदर सूरह इब्राहिम में कि वो जाते हुए बताएगा इंसानियत को कि होया किस। तो उन बड़े जुमलों में से एक बड़ा उसूल निकलता है जिंदगी में बर्बादियों को समझने का। उसूल खसारा अगर हम कहें कि मलामत हमेशा टॉप मैनेजमेंट पे जाएगी भाई, लीडरशिप हमेशा रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार है कि अगर लोग निकल गए हमारे हाथ से, मैं टेबल पर अगर अपना गीत ना बेच सका मेरी गलती, हम मजमे को कायल ना कर सके मेरी गलती, मैं माँ और बीवी के बीच का वो तवस्सुत इख्तियार नहीं कर सका हमारी गलती, वक्त की बैना ज़ालिका सबीला नहीं कर सका हमारी गलती, बच्चों में वो एतमाद ना पैदा कर सका हमारी गलती, मसलक को अपना दर्द नहीं बेच सका ये हमारी गलती है, मेरी गलती, मनज संभालते संभालते अकीदा निकल गया हमारी गलती, अकीदा पकड़ने गया मनज निकल गया हाथ से हमारी गलती, दोनों संभाल रहा था तो फिका बर्बाद हो गई हमारी गलती, खानदान को अपना कारकुन नहीं बना सका हमारी गलती, माँ बाप को कायल ना कर सका मेरी गलती, मुल्क में अपना किला नहीं बनवा सका मेरी गलती। उसूल यही कहता है कि इल्जाम खुद लेना पड़ेगा, और नबवी सुन्नत और मनज भी यही है। ये तो शैतानी रविश थी जिसने कहा क़ौला रब्बी बिमा अग़वैतनी, निस्बत शर उसने नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह की तरफ, जबकि ज़हर अल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। और ये तो नबवी मनज है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मुझसे ही हो गया होगा अल्लाह, कुछ मुझसे ही हो गया नहीं गलत, मगर अपने आप का सेल्फ चेक लेते हुए और सेल्फ रिफ्लेक्शन लेते हुए और सेल्फ एनालिसिस करते हुए और खुद ही का तज़किया और मुहासबा करते हुए खुद ही बर्बाद भी नहीं करता एक मोमिन। तो मैं जानना चाहता था गलती कहां, क्योंकि मुस्बत चीज मनफी को खा जाएगी, ये कायदा है, इस बात नफी पे गालिब होगा इंशाअल्लाह। पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म हमेशा मैदान में आएगी, सच्चाई मैदान जीत की आएगी अगरचे ताबीर की गलती ही क्यों ना। इसलिए तो जब उसने कहा अंता अब दीवाना रब्बो, तो जुमला अपने महल में कुफरिया ही है, लेकिन नियत और कसद और अज़म उसका लिल्लाहियत और उलूहियत वाला ही था। अल्लाह ने क्या जान ओ जान दिया इंसान नलगत कुल्लू बनी आदम खता। तो ताबीर और इबारत की गलती अगरचे महल में ठीक होनी चाहिए दूसरी जगह, नियत फिर क्यों नहीं हुई, फिर क्यों छिन गया, फिर क्यों दर लुट गया मेरा, फिर क्यों नहीं वो इदारा एक संगे मील बन सका, वो फिक्र उस उरूज तक क्यों ना पहुंच सकी, हक होने के बाद क्यों नहीं वो बात सीने में उतर सकी, अगरचे इल्ला कलीला किल्लत ही थी जो हक वालों को मिली विरासत, किल्लत ही थी। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में, मैंने कुछ नहीं ढूंढा, पहले ही मौजूद था, अल्लाह ने कुरान में कुछ ऐसी कुलियात दी हैं, मैक्रोस जिसे हम कहते हैं, मैक्रो प्रिंसिपल्स कहते हैं, जुज़ियात तो ऐसी हैं कि हैरान हो जाए इंसान। किसी जगह पर है वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और किसी जगह पर है जज़ाउ सय्यअतिन बिमिस्लिहा। मुश्किल है जुज़ियात को मास्टर करना, लेकिन कुल्ली कायदे ऐसे दिए अल्लाह ने जहां से इंसान अपनी जिंदगी की उस तहरीक को हर वक्त चेक ले सकते हैं, मुहासबा कर सकते हैं कि हम कैसे वहां तक पहुंचे।
शक आ रहा है, शहवत आ रही है, यकीन टूट रहा है, हिम्मत टूट गई है, नकद हो रहा। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।